and the commencement of another more uncertain and more difficult part of man's quest for a better life. As the processional hymn is being played, I invite the outgoing batch, the graduates, and respectful dignitaries to enter the auditorium. Look back as a journey that brought you here. What moments challenged you most? When were you asked to step outside of your familiar territory? In order to rise to the occasion of your potential, I want you to remember those moments because this will embolden you. Welcome to the graduation ceremony of Believers Nursing College. College anthem reflects values and virtues which are ground on which college imparts education to its pupils. Dr. Georgie Joseph Philippos, Department of Orthopedics, even though he is preoccupied with his schedule, have joined hands to create an anthem that unites us as Baconians. I would also like to thank Professor Anu Matthew, Vice Principal, Believers College of Nursing, for her valuable contribution to this embodiment that represents our college. I invite College Choir for the anthem. We are because
Enlarge the heart until it is capable of containing God's gift of Himself. I humbly request Reverend Father Thomas Verghese, Chaplain BCMCH, for the opening prayer. I request everyone to rise up from the prayer. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും സ്തുതി, ആദിമുതൽ എന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. സർവശക്തനിത്യനുമായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. പുതിയൊരു ദിവസം, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലിപിയുടെ എഴുതി അങ്ങ് ചേർത്ത് തോർത്ത് നന്ദി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് യഹോവയുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും ഞങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെയും മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയും അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിനെയും ഇത്രത്തോളം വളർത്തിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Life is a dance between making it happen and letting it happen. It's time to mesmerize and soothe ourselves by a welcome dance. I invite Aishwarya Sugamaran and team onto the stage.
Aishwarya Sukumar and team. That was a wonderful performance. Let me invite Mrs. Rindu Mary John, 5th semester BSc Nursing, for the welcome speech. Celebrate endings, for they precede new beginnings. Respected guests and members of the community, staff, family, friends, and fellow graduates. Good afternoon, everyone. Myself, Rindu Mary John, representing Believers College of Nursing and the entire fraternity of the institution. It gives an immense pleasure to welcome you all today in the graduation ceremony of the 8th batch of Believers Nursing College. My heartfelt congratulations to all the graduates on your accomplishment. I feel extremely grateful to welcome the chief guest of the day, a beloved metropolitan, Moran Marathanesius Johann I Metropolitan. Having spent the early adulthood of Tirumeni's life in North India, Metropolitan have seen the real life of the villages in India. Those years spent in various parts of the country has become one of the reasons for Metropolitan to establish institutions like ours to train and equip able medical professionals. His Holiness is a person of virtue, simplicity, and compassion. Tirumeni's guidance, prayer, and blessings are the foundation on which we march forward. With gratitude for all of us, I humbly welcome our beloved Metropolitan. Next, I would like to welcome Reverend Father Dr. Daniel Johnson, Trustee of Believers College of Nursing and Sabha Secretary and Director, Medical Mission of Believers Eastern Church, who has never failed to enlighten us with his presence in our every great times. We welcome you, Achan. Now, I would like to extend my heartfelt welcome to Reverend Father Sijomohan Pandapallil, Managing Trustee, Believers College of Nursing, Manager, Believers Church Medical College Hospital, and Senate Member, KUHS, has been a support as well as a valuable asset to our college. We welcome you, Achan. Now, I would like to welcome Reverend Father Thomas Verghese, Chaplain of BCMCH, who has been with us through his prayer, support, and guidance. We welcome you, Achan, to this very special day. Next, I would like to welcome Dr. Sini Ponnus, Missions Director of Believers Eastern Church. She's a very good speaker and has the ability to captivate the audience, and she is very confident in the way she moves. And she's a very dynamic and eminent person. I'm happy to welcome her on this day. Life is about being a versatile athlete and training in all realms of life. Ray Lewis. This is very suitable to Dr. Georgie Joshua Philippos, Registrar of Believers Church Medical College, and one who excels in the field of orthopedics. He's a person with so many talents and skills, hence a creative writer and good composer. We welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. John C. George, Medical Superintendent, Believers Church Medical College. Thank you for your valuable presence, and we welcome you, sir. Next, we welcome the one who brought much discipline and structure to a nursing practice, Mrs. Minnie Sarah Thomas, Chief Nursing Officer, BCMCH. We welcome you, ma'am. Now, I would like to welcome the pillar of our college, Professor Mrs. Sharon Peter, Principal, Believers College of Nursing, who has always been an inspiration for us to work hard. We welcome you wholeheartedly.
Next, on this special day, I would like to welcome the one who fills the heart of student with love, Advocate Mrs. Principi Varghese, Administrative Head of Believers College of Nursing. Your energy has always been passed on to us. We welcome you with a heart full of love. Now, in this very moment, I would like to welcome Professor Mrs. Anu Matthew, Vice Principal, Believers College of Nursing, who is very dedicated and always approaches each student with a calm and pleasant smile. We welcome you, ma'am. And even like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by SNA Advisor and College Union, who are proactive and dedicated members who are witnesses in the job. We welcome you all. Teaching and non-teaching staffs are the person who cannot be left behind in the temple of learning. We welcome each one of you in person to this event. Welcome all. And we are very pleased to welcome our former members of our Believers College of Nursing family to join us once again to be part of this auspicious occasion. And in this moment, I would like to welcome the ones who brought this event to actualization. Yes, the graduates. We welcome our dear seniors to this auspicious event. In this early evening, I would like to welcome all the parents and family who have taken time off to share the wonderful experience with us. Your dedication and support made these graduates take a seat over here. We welcome you all. Last but not the least, I would like to welcome all the students of Believers College of Nursing to this graduation ceremony. Once again, you will welcome all, and thank you. Thank you, Rintu. I request all the respectful dignitaries to occupy the seats on the dais. For the presidential address, I humbly request Reverend Father Dr. Daniel Johnson, Secretary General and Director, Medical Missions, Believers Eastern Church. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our most respected and beloved spiritual father, Moran Murathanesius Johan I Metropolitan, very dear Sijochan, Thomas Achan, Dr. Mrs. Seni Punnus, the leaders of the Nursing College, Advocate Princey, the principal, vice principal, staff, those from our hospital, Dr. Jomsi, Dr. Georgie, Minnie, Sudha, and many others, parents, and students. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ പാട്ട് ആദ്യം ഒരു ആന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ബിക്കോണിയൻസ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ഇതെന്താണ് പരിപാടി, അന്നേരമാണ് മനസ്സിലായത് ഇവരുടെ പേരാണ്. ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓമന പേര് അവർക്ക് തന്നെ ഇട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എവിടെ പോയാലും അവർ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കും. ചിലപ്പോൾ പാട്ടായിരിക്കും, സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും, പടം വരപ്പായിരിക്കും. ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും കണ്ടു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കി, ഇവർ തന്നെയാണോ? Wherever our children have gone, you have all made us very proud.
We are very, very thankful to God, to all the teachers, the staff. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒത്തിരി തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവരുടെ ഗ്രാജുവേഷനാണ്, പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ കോളേജ് ഡേയും കൂടാണ്. ഗ്രാജുവേഷൻ, ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ബാച്ചിന് പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ എ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ മാൻ ബട്ട് എ ജയൻറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ ഇവിടെ അയച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഐ വോണ്ട് ടു വിഷ് ദ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെയോ ഇന്ത്യയുടെയോ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നാലും ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് മെഡിക്കൽ കരിയറിലും ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് സമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Congratulating all the graduating students once again. May the Lord bless you all. Thank you, Father. Now it's time for the inauguration. I invite His Holiness more and more Athanasius Johann I, Metropolitan, to light the lamp. I also request the dignitaries to join the lamp lighting. ഞാൻ എന്താണെന്ന് താങ്ക് യു പറയണ്ടേ? താങ്ക് യു ആ ബിലവഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ. മതിയോ? Request the respectful Metropolitan to deliver the inaugural address. ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ്.
സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ ഇങ്ങനെയൊരു വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ചേരുവാൻ സഹായിച്ചതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റും നമ്മുടെ ആളുകൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ദി നെയിം ഓഫ് ദ ഫാദർ, സൺ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ദൈവത്തിനെ മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാവരും എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ഇത്രയും നേഴ്സസ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവസം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും കുടുംബങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഉണ്ടായി പോലെതല്ല. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ രാവും പോലും അധ്വാനിച്ചതായ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സാറന്മാർ, പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കുന്നതായ ഫാദർ സിജോ, പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയവും പണവും ഒക്കെ ചെലവഴിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ, കൂടാതെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പഠിച്ച് മിടുക്കരായി ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ആത്മീയാത്ര എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെലിവിഷനോ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ ഇമെയിലോ യൂട്യൂബോ ഫേസ്ബുക്കോ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിൽ നിമിഷ സമയം കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, റഷ്യയിലായിരുന്നാലും ഹെയ്റ്റിയിൽ ആയിരുന്നാലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആയിരുന്നാലും മുംബൈയുടെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരുന്നാലും ലക്ഷോപലക്ഷക്കണക്കിന്, ചിലപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതായ ബിസിനസ്സുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു വലിയ തകർന്ന ലോകം ഇന്ന് വളരെ ദൂരെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സൗഖ്യവും സമാധാനവും ആശ്വാസവും പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ നേഴ്സുമാർക്കാണ്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 1970 ഞാൻ 2 വർഷക്കാലം രാജസ്ഥാനിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സമയമാണത്. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അസുഖമായിട്ട് ആജ്മീർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ടീമിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ 1 മാസത്തേക്ക് യാത്രയായി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ഇല്ല,
ബന്ധുക്കളില്ല, സഹോദരങ്ങളില്ല. എൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവിടെ രാജസ്ഥാനിലില്ല. എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അത് ഹോസ്പിറ്റലാണോ അതോ ഇത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കത്തക്കൊള്ളതായ പൊളിഞ്ഞ് നശിച്ചു കിടക്കുന്നതായ കുറച്ച് ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, അതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ. പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 4-5 മലയാളി നേഴ്സുമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു മലയാളിയാ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് എന്നോട് കരുണ തോന്നി. കുറച്ച് പ്രായമുള്ളതായ ആ നേഴ്സ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഒരു ഇളയ സഹോദരനെ പോലെ, ഒരു മകനെ പോലെ എന്നെ കാണുകയും തക്ക സമയത്ത് വേണ്ട ശുശ്രൂഷയെല്ലാം ചെയ്യുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും അതും ഇതൊക്കെ കേരള നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരികയും, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ റിക്കവർ ചെയ്ത് വളരെ ആരോഗ്യമായി തീർന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മ മുഴുവനും അവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന നേഴ്സസാണ്. ഇവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്നായിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ മേ ബി. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവേശ്വരൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് നിങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. നല്ല ശമ്പളം കിട്ടണം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യണം, നല്ലത്. വീടിനെ സഹായിക്കണം, നല്ലത്. പക്ഷെങ്കിൽ അതിനുപരിയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഭാഗ്യം, ഈ പദവി വലുതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭയായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, സാധാരണ ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു വാചകമുണ്ട്, യു ആർ നെവർ എലോൺ. നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെയാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും മെക്സിക്കോയിലാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ട് എനിക്കാരുമില്ല, എന്നെ ആരറിയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. നിങ്ങളെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളെ എന്നും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സർവേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്നും ഒന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേക സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒക്കേഷൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചതിനിടയായിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. Thank you, our beloved Metropolitan. Now I invite Reverend Father Sujo Pandapalal, Managing Trustee, Believers College of Nursing and Manager, BCMCH, for felicitation. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആമേൻ.
അഭിവന്ധ്യ മൊറമോർ അത്തനേഷ്യസ് യോഹാൻ പ്രഥമൻ മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്, നമ്മുടെ എവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹപൂർവ്വം നാം ഡോക്ടർ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫാദർ ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ ജോൺസൺ അച്ഛൻ, സഭാ സെക്രട്ടറി, ഈ കോളേജിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയും കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛൻ, ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിൻ്റെ മിഷൻസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിനി പുന്നൂസ്, സ്റ്റേജിൽ ഉപഭോഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഇന്ന് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ്, ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആദ്യമേ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സമാധാനത്തോടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് അഭിവന്ധ്യ മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർസിനെയും ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ന് പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരുമേനിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ തപ്പി യാത്രയായി അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയായി തീർന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, പണ്ടൊരു പരസ്യവാചകം പറയാറുണ്ട്, ഈ കോട്ടയം അയ്യപ്പാസ് പോലെ പുറത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറുത്, അകത്ത് കയറിയാൽ വിശാലമെന്ന്. എന്നപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും. വളരെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു പ്രസ്ഥാനമാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇന്നൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും വെയിലത്തും മഴയത്തും പണിയെടുത്തതിൻ്റെയും കരുവാളിച്ച മുഖത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ആ ചെറുപുഞ്ചിരികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം അഭിവന്ധ്യ മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്, നമ്മുടെ ഈ ബിലീവേഴ്സ് ഫാമിലി, മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നും നിങ്ങളോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ കുടുംബം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. കുഞ്ഞിനി മാഷിൻ്റെ ഒരു കവിതയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും, വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും. നല്ല വിള നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി വായിച്ച് പഠിച്ച് സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന, സാഹോദര്യം തുളുമ്പുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പാഷനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്സിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് വിഷൻ ചെയ്തു തന്നതിന്, ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുമേനി അനുഗ്രഹിച്ചുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father. We have come to the most awaited moment. Yes, now it is time we acknowledge our graduates. All the graduates are expected to be on stage. Please come forward as your name is called. And now I invite our beloved Metropolitan to distribute the certificate and memento. Miss Govika S. Miss Kesia Biju. Miss Surya Suresh. Miss Selma Benny. Miss Elena Jimmy. Miss Jyoti Enche. Miss Linu LJN, Miss Anne Mary Joseph, Miss Shrutimol P, Miss Sona Suso,
Jose, Miss Anupriya CK, Miss Della Catherine Thomas, Miss Sandra Anna Matthew, Miss Emima VL, Miss Habana Varghese, Miss Anjana Mohan, Miss Fatima Bibi, Miss Abarna Jijo, Miss Ashley Susan Reggie, thank you, Metropolitan Sir. Miss Ashley Susan Reggie, Miss Aksa Mary Saji, Miss Aparna S, Miss Divyamol PS, Miss Anita Jose, Miss Ashley Joseph, Miss Bhagyalakshmi VV, Miss Jenny Matthew, Miss Wesley Sarah Ritchie, Miss Shibla Mol Shaji. Thank you, Metropolitan. Congratulations, all the graduates. I request all the graduates to turn the tassels to the right. We all have chapters of life. Each year's memories, success, pain, ups and downs, all are documented in a single book. Once turned, we hit those flashback stimulators of our life. It is a journey of an era that we are releasing. I request more and more Johan 1 Metropolitan for the magazine release. Now for the oath taking, I request Professor Mrs. Sharon Peter, Principal of Believers Nursing College, to the stage. I request the graduates to rise up. I solemnly pledge myself before God and in presence of this assembly to practice my profession with dedication. I will serve mankind with love and compassion, recognizing their dignity and rights, irrespective of color,
caste, creed, religion, and nationality. I will endeavor to maintain up-to-date knowledge and skill to uphold standard of nursing care to individual, family, and community in all settings and in all aspects of holistic care. As a member of healthcare team, I will hold in confidence personal matters of my clients, committed to my care, and help them to develop confidence in care rendered by me. I will refrain from any activity that will harm any personal and professional dignity as a nurse. I will actively support my profession and strive towards its advancement. I will fulfill my responsibilities as a citizen and encourage change towards better health. Thank you, ma'am. Now let's hear the response from our graduates. For that, I invite Alina Jimmy to the stage. A very warm good afternoon to all, respected dignitaries and all my dear beloved ones who all gathered here. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 2018-2022 ബാച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ വിത്ത് മോർ ആക്യുറസി ബിലീവേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചായ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ 2018 ഒക്ടോബർ മാസം ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിനൊപ്പം ബിലീവേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങൾ 29 പേർക്കും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, അത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഉള്ളൊരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുള്ള നന്ദി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ BCNC ഫാമിലി, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമാവുക, അവിടെ പരിശീലനം നേടുക, ഒരേ സമയം അതൊരു അനുഗ്രഹവും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അവസരവുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പേരൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് തന്നെയാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബിലീവേഴ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ബിലീവേഴ്സിൻ്റെ. എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീട്രീറ്റ് സെൻറ്റർ പോലെയാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ്, ശരിക്കും എത്ര സ്ട്രെസ്സും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാംസിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടുത്തെ ചാപ്പൽ തോമസ് അച്ഛനൊക്കെ അറിയാം, ഞങ്ങളെപ്പോഴും അവിടെ ഞങ്ങൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്, എൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ ചാപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫ്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്സ് ഡേയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്സിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ്. അപ്പം അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള
പല രോഗാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട്ട് എങ്ങനെയായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബിലീവേഴ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പേഷ്യൻസും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് ആണ് അവർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്നേഹം, അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസ്, അവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫ്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റയർ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മിനിമം എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ്. A wise man once said, "Today is tomorrow," and it's none other than our Metropolitan, more and more Athanasius Johan. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒക്കേഷന് പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒക്കേഷൻസൊക്കെ എപ്പോഴും മെമ്മറബിളാണ്. താങ്ക് യു ഫാദർ. പിന്നെ സിജോ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലും അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മൊമെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ പ്രേയറിലൊക്കെ അച്ഛനോട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിയമ്മ, ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന് ഇപ്പോൾ 4th ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസരം വരെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ മാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാമിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഇപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാം, പ്രിൻസിപ്പൽ മാം, ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോൺ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പ്രൊഫസർ ഷെറിൻ പീറ്റർ മാം, ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലൊക്കെ മാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാമിനും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഇത് 4th ഇയർ വരെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടായ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ 30 പേരും നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങി ഇവിടുന്ന് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു, എത്രമാത്രം ഈ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഷ്യസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും, ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും കമ്പാഷനേറ്റ് കെയർ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പരിശീലനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ എത്ര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനോട് കോപ്പപ്പ് ആകും. കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ബിലീവേഴ്സിലാണ്. അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ്, ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഞങ്ങളിതുവരെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ഡിയർ ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ വർക്ക് ഹാർഡ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you. It's time for the prize distribution to the successful candidates that has achieved greater milestones in BCon history. I would like to call upon Mrs. Dr. Simi Ponnus for this prize distribution. Best Outgoing Student award goes to Alina Jimmy, 7th batch. Best Bedside Nurse award also goes to Alina Jimmy, 7th batch. Academic Excellence award goes to Gobika S, 7th batch.
Thank you, ma'am. I call Dr. Jomsi, Medical Superintendent, for prize distribution. Individual Champion SNA Sports Boys Award goes to Jeben Joseph, 10th batch. Individual Championship SNA Sports Girls Award goes to Axina Augustin, 11th batch. Individual Champion SNA Cultural Activity Boys goes to Mr. Ben Biju Varghese, 10th batch. Thank you, Doctor. I call Mrs. Mini Sara Matthew, CNO, BCMCH, for prize distribution. Next award, Individual Championship SNA Cultural Activity Girls goes to Hasna A, 10th batch. Consolation prizes, Miss Aksa C. Joseph, Miss Teresa Sebastian, Miss Anjali George, Miss Kavya Baiju, Miss Axina Augustin, Miss Rindu Mary John, and Miss Maria Benedict. Thank you, ma'am. Next, I invite Mrs. Sudha Matthews for prize distribution. Best Teachers Award goes to Mrs. Tintu Elizabeth Kurian. Best Performance Non-Teaching Staffs Award goes to Mr. Raji Krishnan.
Best House Award goes to Yellow House. Captains, please collect the prizes. SNE State Level Fancy Dress. Third prize goes to Miss Teresa Sebastian. Special Appreciation Award for Beacon Lyrics, I would like to invite Reverend Father Dr. Daniel Johnson, Secretary General and Director, Medical Missions, Believers Eastern Church. And the award goes to Professor Anu Matthew. And also Special Appreciation Award for Beacon Music Composition, Dr. Joji Joshua Philippos. Now, I invite Abel Sunny, third semester BSc Nursing, for the vote of thanks. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Today, we witnessed 30 youths who believed in the beauty of their dreams finally achieve it. Good afternoon, everyone. I'm Abel Sunny of 3rd Sem, and it's my honorable duty to bid you all my deepest gratitude. No day is complete without giving thanks to the Creator. Thank you, God, for keeping us safe in your warm embrace. It is my honor to express my gratitude to our patron, His Holiness Moran More Athanasius Johann Metropolitan, founder and head of Believers Eastern Church, for he is the reason any of this was made possible. His great vision of sustainable growth along with nature is reflected in every edifice of Believers Eastern Church. Even in this grand convention center, one can feel the beautiful nature that surrounds us. His Holiness's unparalleled work in imparting the Word of God has transformed innumerable lives from all corners of the world. Thank you, dear Metropolitan, for helping us grow ever closer to God and for blessing the ceremony with your most revered presence. Much obliged to the person who is part and parcel of our college. He has set the foundations upon which our institute stands. His constant support has helped us reach new heights. It is none other than Reverend Father Sijomun Pandapallil, Managing Trustee, College of Nursing, Manager, BCMCH, and also Senate Member of Kerala University of Health Sciences. Thank you, Achan, for gracing the occasion. Very pleased to have Dr. Father Daniel Johnson, Trustee, College of Nursing, and Sabha Secretary, Believers Eastern Church, with us today. His interactive and thought-provoking spiritual enunciations instill in us a sense of divine purpose. Thank you, Achan, for joining us. Very pleased to have the person who fills the BCMCH chapel with his spiritual aura, Reverend Father Thomas Verghese. Thank you, Achan. I'd like to extend my gratitude to the person who operated the first rapid arc machine in Asia and the first tube beam machine in India. It's none other than Dr. John C. George, Professor and Medical Superintendent, BCMCH. We're honored to have you, sir. I express my hearty thanks to Dr. Joji Joshua,
Professor, Department of Orthopedics, for composing our lovely college anthem. We're very excited to have our most pleasant head of nursing department, Mrs. Minnie Sarah Thomas, Chief Nursing Officer, BCMCH, with us today. Her mentorship has proven priceless to all medical professionals. Priceless to all nursing professionals at BCMCH. Much obliged for your presence, ma'am. Many thanks to the HR head, Mrs. Sudha Matthew, BCMCH, for being part of this event. Thank you, ma'am. And most thanks to Ms. Sini for being part of this event and making it all the more special for us. Thank you, ma'am. We are in debt to the operations team who have set such an awe-inspiring stage for the graduates. Thank you so much. It is my honor to give thanks to the person who orchestrates the metamorphosis of her students to nursing professionals. At Believers College of Nursing, the harmonizing factor that completes our college is our principal, Professor Sherin Peter. Thank you for your support, ma'am. I'd like to extend my most hearty thanks to the person who made today a reality for us. It is none other than Advocate Princey P. Verghese, Administrator, College of Nursing, and Senior Legal Advisor, BCMCH. Her chivalrous decisions have pushed our institute to new heights. Thank you, ma'am. It brings me most joy to thank our most charismatic Vice Principal, Professor Anu Matthew. Her warm and friendly personality and expert advices have helped us tackle obstacles both academic and personal. Thank you, ma'am. This event took place as a result of the joint efforts of the SNA advisors and college union members. Warmest thanks to you all. Now I extend my sincere appreciation to all the teaching and non-teaching staff. You have played a pivotal role in helping the graduates achieve this milestone. Thank you. I acknowledge the presence of the former principal and the faculty of Beacon family. Your every contribution will be cherished. Thank you all. I'd also like to thank the editorial team for making our very first college magazine, Inara. We very much appreciate the efforts of our seniors who created beautiful and eye-catching invitation cards for this event. Thank you. The people who are most ecstatic this afternoon are not the graduates, but their parents who are with us today. This must be the most proud moment of their lives, to see their children become qualified nursing professionals. Dear parents, it brings me most happiness to thank you for your prayer and support which have propelled us thus far. Now I extend my gratitude to our graduates. Dear seniors, you have been our dearest friends and have given us fond memories to be cherished forever. Thank you. It is indeed a very proud moment for Beacon family to see yet another batch of students reach a glorious landmark in their lives. Once again, most sincere thanks to you all. You have made this event a grand success. Thank you, Abel Sunny. Winding up this wonderful occasion is hard to accord, but let's always keep one faith steadfast and hold the emotions in prayer. I would like to invite Reverend Father Thomas Verghese, Chaplain, BCMCH, for closing prayer. Shall we pray? Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for yet another day you have given to us. We have seen young graduates are being graduated with your power, with your grace, and with your love. We are fortunate to have them in our campus and for the last 4 years also.
വി താങ്ക് യു ഫോർ ദിയർ ഡിയർ പേരൻസ്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് അവരൊരു നേഴ്സാകുന്നത് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതൊരു റിയാലിറ്റിയായി ഇന്ന് തീർന്നു. അത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇനി അവർ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവരുടെ മുൻപിൽ എന്നും വരുന്ന ഒരു VIP ഉണ്ട്. അതൊരു പേഷ്യൻ്റായിരിക്കും. യെസ്, പേഷ്യൻസ് ആർ അവർ VIPs. അവരെ മാതാവിനെ പോലെ പിതാവിനെ പോലെ കരുതുവാൻ ഉള്ളൊരു മനസ്സ്, ഒരു ഹൃദയം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കണമേ. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത അവരുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനുമായി നന്ദിയും സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ വീണ്ടും ആ പാത കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വിജയികളാക്കി വിടുവാൻ വരുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃപയും ധാരാളമായി കൊടുക്കണമേ. 30 കുട്ടികളായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ 60 ആയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നടത്തിയ ദൈവം ഇനിയും ഞങ്ങളെ നടത്തും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവം ഹോസ്പിറ്റലായി, മെഡിക്കൽ കോളേജായി, നഴ്സിംഗ് കോളേജ് നടത്തിയ ദൈവം ഇനിയും നടത്തും. അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജു അച്ഛൻ, ഡോക്ടർ ജോർജ് ചാണ്ടി, ഡോക്ടർ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ വളരെയധികം പേരുണ്ട്. കർത്താവേ, അവർക്കായി നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മെത്രാപ്പോളിത്തയുടെ വിഷൻ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ മാത്രം ഞങ്ങളൊരു കോളേജോ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജോ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, 200 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കില്ലാത്ത വില്ലേജസ്, ഗാവ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ട്. അത് ബീഹാറിലായിരിക്കാം, UP യിലായിരിക്കാം, ആസാമിലായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ വയ്യായെങ്കിൽ ടെലിമെഡിസിൻ ഈസ് ദ ആൻസർ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. മേ ബി ഈ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രൗഡിനെ കണ്ടെത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് 140 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിൻ്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ കടത്തരുതേ, ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായി. നാം ഓരോരുത്തരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളോടും ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you, Achan. Now let's stand up for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय दाता. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We have short break till 3:45 p.m. and the college day and the other cultural program will commence shortly. Thank you. നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര മനോഹരമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ബിലീവേഴ്സ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ
പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷെറിൻ, പ്രിൻസി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ കയ്യടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മുന്നിലല്ലെങ്കിലും പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അച്ഛനും ഡോക്ടർ സിനി പുന്നൂസും മറ്റ് സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.